إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا
حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു ഇരു വീട്ടിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നിഅമത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല
സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി കറക്റ്റ് 2:30 നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടുന്നത്. കുറച്ച് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ ക്യാമറ, സാധാരണ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയി. അപ്പോ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നും അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മളുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ്. ആരും ഒന്നിപ്പോ ബേജാറാകണ്ട, വിഷമപ്പെടണ്ട. അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യത്തിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്തു. ഉസ്താദെ ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. നാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷമായി, കുട്ടികളില്ല. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സഫലമാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ വ ഹബീബിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻത വലിയുനാ ഫിദ് ദുനിയാ വൽ ആഖിറ. തവഫനാ മുസ്ലിമൻ വ അൽഹഖനാ ബിസ്സാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ജുമുഅ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അപസ്മാരം തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങളും കണ്ണീരുകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അഖിലുകാരാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ നരകത്തിന്റെ അഖിലുകാരാക്കല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, പലരും പല സങ്കടത്തിലും പല ദുഃഖത്തിലും പല ദുരിതത്തിലുമാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വേദനകൾ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ. ദുഃഖങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ദുഃഖത്തിലാണ്ട് പോയവരുണ്ട്. യാ അല്ലാ, ഒരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ല പടച്ചവനെ. ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നിഅമത്തുകൾ നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ ഹന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞോ, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചൂളയിൽ പോന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പോഴും വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളാരെയും ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര്, സഹോദരങ്ങൾ, വിളിക്കുന്നവര്, കാര്യമന്വേഷിക്കുന്നവര്, തിരക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, രാജസയ്യിദാവായ അല്ലാഹുവേ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, പടച്ച റബ്ബേ, മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്നറിയുമ്പോ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലാ. ഇന്ന് പോലും ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ലത്തീഫ് ബേലിപ്പേട്ടയിലുള്ള സഹോദരൻ എപ്പോഴാ വിളിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാ വരുന്നത്, എന്ത് സാഹചര്യം, എന്ത് സൗകര്യം വേണോ ചെയ്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരന് ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ സംഗമിക്കുന്നവരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ല റബ്ബേ, നീ പാഴാക്കല്ല റബ്ബേ. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പടച്ചവനെ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ അലീമിൽ ഖുദ്റതി വശാൻ ശദീദിൽ ബത്ശി വൽ ബുർഹാൻ ഹാഫിളുദ്ദീൻ വൽ ഖുർആൻ ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹു കാൻ وما لم نشأ لم نكن لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم نشأ لم نكن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. അഴകിന്റെ നബിയേ അരിമുല്ല നൂറേ അഴകാർന്ന ത്വാഹ തിങ്കൾ നിലാവേ കൽബിൽ കുളിരാണ് സ്നേഹത്തിൻ നിധിയാണ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് എൻ്റെ കനിവിൻ്റെ പോമുല്ല അഴകിൻ നിലാവേ റസൂലേ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ പൂവേ ഹബീബേ എല്ലാ മനസ്സും കൊതിക്കുന്നു കാണാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്തൊന്നണയാൻ എല്ലാ മനസ്സും
കൊതിക്കുന്നു കാണാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്തൊന്നണയാൻ മനമിൽ വരുമോ മുത്തേ ആരോമൽ മുത്ത് റസൂലേ എന്റെ കരളിന്റെ പൂവേ ഹബീബേ മനമിൽ വരാമോ ഹബീബേ എന്റെ കരളിന്റെ പൂവേ റസൂലേ പുന്നാര നബിയേ ആരോമൽ പൂവേ കരളിന്റെ കരളേ അരിമുല്ല നിധിയേ ആമീന ഉമ്മാദൻ മോനെ എന്റെ അഴകിന്റെ താഹ റസൂലേ തിങ്കൾ നിലാവിൽ ഉദിത്തുള്ള നബിയേ സന്തോഷമാലി ഉദിത്ത റസൂലേ തിങ്കൾ നിലാവിൽ ഉദിത്തുള്ള നബിയേ തിങ്കൾ ഉദി പോൽ ലംഘം മതിയേ അഴകിൽ വിരിഞ്ഞ നബിയേ മുത്തേ കരളിന്റെ താഹ റസൂലേ എന്റെ ആരോമൽ പൂവേ നബിയേ മനമിൽ വരാമോ ഹബീബേ എന്റെ കരളിന്റെ താഹ റസൂലേ ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ദാറുസ്സലാമിന്റെ കുടുംബക്കാരെ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈമാനിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മാധുര്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകി അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിഹഖിൻ നബിയ്യ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള അറിവുകളാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു പാട്ടുപാടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം എടുത്തു വെച്ചതല്ല ജീവിതത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ ഒരുപാട് അമൂല്യമായ നിധികൾ മുത്തുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൽ മരണം ഒരു വിചിന്തനം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് എത്ര വലിയ ആർഭാടത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയവരാണെങ്കിലും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരും എല്ലാവരും ഈ ദുനിയാവ് വിട്ടു പിരിയുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ ഒരു എതിരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ദീന് പറയാൻ ഏതെല്ലാം വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്തവരല്ലേ ശവമഞ്ചയാത്രയും ചെയ്തതത്ഭുതമല്ലേ മണിമേട മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചവരല്ലേ മണ്ണിന്റെ കുഴിയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ അല്ലാഹു
യഥാർത്ഥത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ എത്രയോ ആളുകൾ വലിയ വലിയ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരാണ്, വലിയ മണിമേള മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവസാനം അവരെ കൊണ്ടുപോയത് സന്തൂക്കം എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിലാണ്. അത് മാത്രമാണോ, മണ്ണിന്റെ മേടിൽ മണ്ണിൽ അതുപോലെ മണ്ണിൽ നല്ലതുപോലെ ഉല്ലസിച്ചവരാണ്. മണിമേട മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചവരല്ലേ, ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് കളിച്ചവരല്ലേ, ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരല്ലേ. എന്നാൽ മണ്ണിന്റെ കുഴിയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ, മണ്ണിന്റെ കുഴിയിൽ. ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ നല്ലതുപോലെ അല്ലേ, വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞു നമുക്ക് കാട്ടിലാരടി മണ്ണാണ്, മേലിൽ വന്നു കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് കല്ലാണ്. ഇലയും തണ്ണീരതും ചേർത്ത മണ്ണതിനാലെ അടവാക്കും വീടവീനെ പാറിലേ. കനമേറും മീസാങ്കല്ലും മണ്ണും അതിലുമീതേ മറമാടും കാബറുബഹു ജോറിലേ. എല്ലാം സന്തോഷത്തിന്റെ വീടുകളിൽ സുഖലോലുപതയിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളിച്ച് രമിച്ച് സുഖിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയിരുന്ന പലരും ഇന്ന് പച്ചമണ്ണാകുന്ന ഖബറിന്റെ അകത്തട്ടിലാണ്. നമ്മളോട് വെല്ലുവിളിച്ചവരും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചവരും നിന്നെക്കാൾ വലിയവൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരും പലരും ഇന്നിവിടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ഞാനാണ് വലുത്, എന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരാളില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി മനുഷ്യന്മാര് കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് പച്ചമണ്ണിലാണ്. ആരാ ഓർക്കാം? ഇല്ലേ? അത് മാത്രമാണോ, മൈനറിയത്തീമായി കണ്ടടം മൊലിച്ചില്ലേ, മണവാട്ടിയെയും വിട്ടതത്ഭുതമല്ലേ, കെട്ടിപ്പുണർന്നവൾ ചുംബനം തന്നില്ലേ, അവളന്യമെത്തയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ. മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചവർ, സന്തോഷിച്ചവർ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി കടന്നുകൂടിയവർ, ഇന്നലെ വരെ നിനക്കെല്ലാമായിരുന്ന നീയൊന്ന് കിടന്നുപോയാൽ, നീയൊന്ന് രോഗിയായാൽ, നിന്റെ രാവും പകലും നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിപ്പുണർന്നവൾ ചുംബനം തന്നില്ലേ, അവൾ അന്യമെത്തയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ. അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം. നമ്മളെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഭർത്താക്കന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നുകൂടിയതാണ്. അവിടുന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് അല്ലാഹുവേ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കവിൾത്തടത്തിൽ മൊത്തം കൊടുത്തുവിടുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ അവസാനം അവരവിടത്തേക്ക് പോയി. ഭർത്താവിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളില് ഭർത്താവ്, അവിടെ പുഴുക്കളാണ്, അവിടെ തേളുകളാണ്, അവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ, ഒരാളും വന്ന് നോക്കാനില്ലല്ലോ, ഒരാളും സംരക്ഷിക്കാനില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഇത്തയുടെ കാലഘട്ടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാരിയാണ്, യുവതിയാണ്, വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അവൾ അന്യമെത്തയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ. ചിന്തിച്ചു നോക്കെന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നവർ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സലാം പറഞ്ഞിരുന്നവർ, ഇന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് മണ്ണിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ? നമ്മുടെ പലരുടെ ഉപ്പമാര് മരിച്ചില്ലേ, പാപ്പമാര് മരിച്ചില്ലേ? ഓരോരുത്തര് ആണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ നിന്നാണ് ഉസ്താദ് ഉമ്മയുടെ ആണ്ട്, പാപ്പയുടെ ആണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ മരണം എപ്പോഴാണ് വന്നുകൊണ്ട് പിടിപെടുന്ന എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് തലവാ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം കേട്ടോ.
തിരുമുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരിച്ചവളല്ലേ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. പടച്ചറബ് എത്രയോ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നിനക്കെല്ലാമായിരുന്നു, നിനക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു, നിനക്ക് ആനന്ദമായിരുന്നു. നീ ഇന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ അരികത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് നിനക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? കെട്ടിപ്പുണർന്നവൾ ചുംബനം തന്നില്ലേ, അവൾ അന്യമെത്തയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ. തിരുമുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരിച്ചവളല്ലേ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന, നീ എപ്പ വന്നാലും ഏത് സമയത്ത് കടന്നു വന്നാലും നിന്നോടൊപ്പം സംസാരിച്ചിരുന്ന, നിന്റെ മുമ്പിൽ പുഞ്ചിരി തൂകിയിരുന്ന, നിന്റെ മുമ്പിൽ തമാശ പറഞ്ഞിരുന്നവളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നീ അങ്ങ് പോകാൻ പോവുകയാ. നീ എവിടെന്ന് തമാശ പറയുമ്പോ നിന്നോടൊപ്പം കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് ചിരിച്ചിരുന്ന, നിന്നോടൊപ്പം തമാശ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭർത്താവേ, നീ എവിടെന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ തിരുമുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരിച്ചവളല്ലേ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. ഇന്നവള് കരയുകയാണ്. ആരാണ് പടച്ചവനെ എനിക്കുള്ളത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിട പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയതമൻ പോവുകയാണ്. അത് മാത്രമാണോ? കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞവരൊക്കെയും പിരിഞ്ഞില്ലേ, അവനേകനായി കഴിയുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നിനക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പഠിപ്പിക്കാനും പറയാനും എല്ലാം കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഇന്നെവിടെയാ നിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ മടിച്ച കൂട്ടുകാരനെവിടെ? നിന്നെ നല്ലത് പറഞ്ഞു തരാത്ത കൂട്ടുകാരനെവിടെ? അവരാരും വരുന്നില്ലല്ലോ. അവനേകനായി കഴിയുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പറ്റൂല, നീ ചെയ്താലേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് നന്മകൾ കിട്ടണോ? അവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തം തന്നെയാണ് അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. മറ്റൊരാളെ നോക്കരുത്. കൂട്ടിനായിട്ട് അതൊക്കെ വരുകയുള്ളൂ. കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞവരൊക്കെയും പിരിഞ്ഞില്ലേ, അവനേകനായി കഴിയുന്നതത്ഭുതമല്ലേ. കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമിൽ കാലികൾ മേഞ്ഞില്ലേ, മാംസങ്ങളും പുഴു തിന്നതത്ഭുതമല്ലേ. നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളില് നീ സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിന്റെ വീട്, ആ വീടിന്റെ അകത്തട്ടില്, ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നാൽക്കാലികളൊന്ന് കടന്നു വന്നാൽ അതിനെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുന്ന പെങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നിന്റെ വീടാകുന്ന ഖബറുണ്ടല്ലോ, ആ ഖബറിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നാൽക്കാലികള് ചാണകമിടുകയാ, നാൽക്കാലികള് കയറിയിറങ്ങുകയാ. നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമിൽ കാലികൾ മേഞ്ഞില്ലേ, മാംസങ്ങളും പുഴു തിന്നതത്ഭുതമല്ലേ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഖബറില്, നമ്മുടെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പുഴുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖബറിൽ നിന്ന് വിളിയാളം കേൾക്കുന്നത്. അന ബൈത്തുദ്ദൂദ് അന ബൈത്തുത്തുറാബ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിയാളം കേൾക്കുന്നത്. അന ബൈത്തുദ്ദൂദ് അന ബൈത്തുത്തുറാബ്. വിളിച്ചു പറയാൻ, അന ബൈത്തുദ്ദൂദ് അന ബൈത്തുത്തുറാബ്. ഞാൻ മണ്ണിന്റെ വീടാണ്, ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ്. ജുമുഅ ദിവസത്തിൽ ഈ ഒരു സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാമിന്റെ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ,
നാളെ ഇത് പറയാൻ ഞാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ കേൾക്കാൻ? എനിക്കൊരുപാടൊന്നും നിങ്ങളോട് ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല, വളരെ കുറച്ചാണ്. ഓർക്കണം, ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരണം. നാളെ കിടക്കുന്ന വീട് അല്ലാഹ് കബറന്ന മണ്ണറക്കൂട് കാണേണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട് നാട്ടുകാർ നമ്മെ ചുമന്നുള്ള യാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകേണ്ട യാത്ര. നാട്ടുകാർ നമ്മെ ചുമന്നുള്ള യാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകേണ്ട യാത്ര. ആരാരും ഇല്ലാത്ത വീട് അല്ലാഹ് കബറന്ന മണ്ണറക്കൂട് കാണേണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട്. ആരും ഓർക്കൂല, ആരും ചിന്തിക്കൂല, ആരും ആ ഒരു നന്മയുടെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു വരൂല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോവാന്നറിയില്ല. ഈ സമയം നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖബറിനെ പറ്റി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ലാഹ് ദീന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഖബറിനെ പറ്റി ഒരാളും ഓർക്കില്ല. ഉണ്ടധികം കഥകളു പറയാൻ, പള്ളിക്കാട്ടിൻ കാഴ്ചകൾ കേൾക്കാൻ, അദബു നിറഞ്ഞൊരു വീടതിലുണ്ട്. ഓർത്തിടുവാനോ ഇല്ല, കഴിയുകയില്ല മലർ വീട് ചിന്തിക്കാനോ. ഒന്ന് കിടന്നോറങ്ങണ നേരം, കൂരിൽ നിന്നിൽ വന്നിടും നേരം, കബറിനുള്ളിലെ കൂരിരുട്ട് ഓർത്തത് പോയാൽ നീയും നന്മകൾ ചെയ്ത് ദുനിയാവിൽ സ്നേഹമതാകും. രാത്രി ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങണ സമയത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ അണയ്ക്കുമ്പോ ഇരുട്ടിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം, പടച്ചോനെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ ഇതൊരു ഇരുട്ടല്ലല്ലോ, അടുത്തൊരു കൂരിട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരുമല്ല. പോകേണ്ടി വരൂല്ലേ? അത് മാത്രമാണോ മാംസങ്ങളും പുഴു തിന്നതത്ഭുതമല്ലേ? നല്ല ശരീരങ്ങൾ, വണ്ണമുള്ളവർ അവിടെ വണ്ണം കുറക്കാനും വണ്ണമില്ലാത്തവർ വണ്ണം കൂട്ടാനും, അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ, മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ, എല്ലാത്തിനും ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നുപോയവരാ. കണ്ണിന്റെ കുഴിയിൽ വെള്ളവും നിറഞ്ഞില്ലേ, അത് മുഴുവനും മണ്ണായതത്ഭുതമല്ലേ? പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ അഴകുണ്ടാക്കിയ കണ്ണ്, ആ കണ്ണാറടി മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കണ്ണിന്റെ കുഴിയില് അവിടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് നിറയുകയാണ്. അത് മാത്രമാണോ, ഉദരം ക്രമേണ പുഴുത്തു ചീഞ്ഞൊലിച്ചില്ലേ, അത് പൊട്ടി കബർ നിറഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ? ഇത് കണ്ടു കരയാനും ഒരാൾ അവർക്കില്ലേ, കാണുന്ന മാർഗം അടഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ? പടച്ചവനെ, ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പുകളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പച്ചമണ്ണാകുന്ന ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോയവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ ഉദരമങ്ങ് പൊടുത്തു പൊട്ടുകയാണ്. അത് കണ്ട് കരയാൻ ആരുണ്ട്? ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുമ്മാന്റെ ശരീരമൊന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ, ബാപ്പയുടെ ശരീരമൊന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ, മക്കളുടെ ശരീരമൊന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ട്. എന്നാൽ പടച്ചവനെ,
അല്ലാഹുവേ ഖബറിന്റെ ഉള്ളില് അവിടെ വയറ് പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നുണ്ട്, പുഴുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് കരയാനും ഒരാൾ അവർക്കില്ല. കാണുന്ന മാർഗം അടഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആര് കരയാന്? ഒരാളും കരയാനില്ല, ഒരാള് സങ്കടപ്പെടാനില്ല. എല്ലാം പോയി. അവർക്കുള്ള ഹാലറിയാത്തതത്ഭുതമല്ലേ. മൗത്തിന്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ടവർ മലർന്നില്ലേ. ഒരു 3 തുണിയിൽ പൊതിയലും കഴിഞ്ഞില്ലേ. ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കേസിൽ പോയാൽ നമ്മൾ വെച്ചു നോക്കും, നമ്മൾ ഇട്ടു നോക്കും, ഇതിലേതാ നല്ല വസ്ത്രം. ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടും. സഹോദരിമാർ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയും, നോക്കണേ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയതാണോ, എനിക്ക് ചേരുന്നതാണോ. അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക എനിക്കിത് ചേരുമോ, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എനിക്കിത് ചേരുമോ. അവനവൻ ചേരുന്ന നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ മരണം പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. ആ 3 കഷണം വെള്ളത്തുണി മാത്രം, ആ 3 കഷണം വെള്ളത്തുണി മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ. അവിടെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ചേരുമോ, ഇതിന് പറ്റുമോ എന്നൊന്നും നോക്കൂല, അല്ലേ? എന്നാൽ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലാഹുവേ മരണത്തെ പറ്റി വന്നോർക്കുമോ? അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുമോ? ഒരു വായു കേറാൻ പഴുതുമിന്നവർക്കില്ലേ. ചുടുകാട്ടിലാണ് അവർ താമസം അറിഞ്ഞില്ലേ. ഒരു വായു പോലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയില്ലേ, ആ ഉമ്മയുടെ കബറിടത്തിലേക്കൊന്ന് കയറൂല. ഞാനെന്ന് പറയട്ടെ, അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ റൂമിൽ ഒരു ഹോള് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ, കടകടച്ച് കിടക്കുമ്പോ ആവിയെടുക്കുന്ന ഒരു വായു കയറാൻ ഒരു പഴുത് പോലും ഇല്ലാത്ത കബറിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര വിശാലമുള്ള വീടാണോ, വലിയ വാർപ്പാണോ? നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചൂളയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കിടക്കുന്ന ആ വീടിന്റെ അതിനെക്കാളും ചെറുതല്ലേ കബർ. ഒരു വായു പോലും അവിടത്തേക്ക് കയറാൻ ഒരു നിവർത്തിയില്ല. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ അല്ലേ? ചുടുകാട്ടിലാണവർ താമസം അറിഞ്ഞില്ലേ. പള്ളിക്കാട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ പലരുടെയും നമ്മുടെ പുന്നാര ഉമ്മമാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ? അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ. കാഷ്ടിക്കലിന്ന വീടാണതത്ഭുതമല്ലേ. അവർ കേട്ടതെല്ലാം കാഴ്ചയിൽ പുലർന്നില്ലേ. ഇവ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ലേ. ചെവി കണ്ണ കൽബിവ തന്നതും നമുക്കല്ലേ. ചൊവ്വായ രീതിയിൽ പോകണം അതിനല്ലേ. മൗത്തിന്റെ കാര്യം ഏവനും ഓർക്കേണ്ടതാ. അത് കൽബുനാക്കി വരണ്ടു കൊണ്ടും വേണ്ടതാ. കൽബ് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ടും മരണത്തെ പറ്റി ഓർക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം. അവിടെ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്ന 100%. നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത, അല്ലാഹുവേ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിന്മകളിൽ പോയി, ഒരുപാട് മോശത്തരങ്ങളിൽ പോയി. അല്ലാ, നീ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ. അല്ലാഹു എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല, ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് പോവുക എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നുപോയാൽ അവർ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെപ്പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് അൽ മവാഹിബുൽ ജലീലൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പറയണം. നാളെയും മറ്റന്നാളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാറുസ്സലാം കാണുന്ന
എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ, എനിക്ക് നാളെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വാതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ലൈവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റന്നാൾ നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ലിങ്ക് വിട്ടുതരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിലും നാളത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്കെങ്കിലും മേടിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിപ്പ രാത്രിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വ യുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ വ ഹബീബിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം തരണേ അല്ലാ, സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ, സ്വർലോക ഗുണം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ടവരുണ്ട്, പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഇന്നലെ മുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഈ സമയം വരെ കാത്തിരുന്നിട്ട് കയറി വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ദാറുസ്സലാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വേദനകളും വിഷമങ്ങളും കൊടുക്കല്ല അല്ലാ, ദുഃഖങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങളെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലാ, ആനന്ദത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ, നിന്റെ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ തമ്പുരാനെ, നരകത്തിന്റെ കൊണ്ടാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ പരിപാടി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സുഖമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റന്നാൾ നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാമിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെ ഭാഗത്തും എല്ലാവരും കേട്ടോ. സമയമുള്ളവർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് നേരം ഇതിനകത്തോടെ ഇരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.